Precious friends, it's a joy for us to come to you this Christmas as a family. എന്റെ വിലയേറിയ സ്നേഹിതന്മാരെ, ഈ ക്രിസ്മസിനെ കുടുംബമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. Katie is supervising all the biscuits, chocolates and so on. കേറ്റി ബിസ്ക്കറ്റും ചോക്ലേറ്റുമെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൾ എല്ലാറ്റിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. കേറ്റി, are you enjoying the chocolates? നീ ചോക്ലേറ്റുകൾ ആസ്വദിക്കുകയാണോ? Yeah. That's good. Well, dear friends, Christmas brings us so much of joy. സ്നേഹിതന്മാരെ, ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു. Because we have received Jesus through Christmas. കാരണം ക്രിസ്മസിലൂടെ നമുക്ക് യേശുവിനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. And we want to share this Christmas joy with you. ഈ ക്രിസ്മസ് സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പങ്കിടുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Come on, let's go on to listen to the promise song for this year 2022, and I pray that this promise will be fulfilled in your life this Christmas. വരൂ, നമുക്കിപ്പോൾ 2022 വാഗ്ദത്ത ഗാനം കേൾക്കാം. ഈ ക്രിസ്മസിനെ ഈ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറും. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मिटा देंगे कहने वालों के सम्मुख, बहुतायत की आशीष देगा प्रभु. तुझे मिटा देंगे कहने वालों के सम्मुख, बहुतायत की आशीष देगा प्रभु. बर्बादी की राह पर तेरे जीवन को खुशहाली में बदलने वो आएगा. ओ सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बल देकर दृढ़ करेगा. तुझे सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बल देकर दृढ़ करेगा. तुझे बल देकर दृढ़ करेगा. थोड़े समय की ये यातना ये है, सब बर्फ के समान यूं ही पिघल जाएंगी. थोड़े समय की ये यातना ये है, सब बर्फ के समान यूं ही पिघल जाएंगी. तेरे कष्ट भी नष्ट भी सब कुछ बदलेगा. तेरे कष्ट भी नष्ट भी सब कुछ बदलेगा. न ये आशीषों को पाएगा. ओ सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बल देकर दृढ़ करेगा. तुझे सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बल देकर दृढ़ करेगा. तुझे बल देकर दृढ़ करेगा. शोहरत को रोकने चली भीड़ जहां भर की, यीशु संग तेरे देखकर झुक जाएंगी. शोहरत को रोकने चली भीड़ जहां भर की, यीशु संग तेरे देखकर झुक जाएंगी. तेरे शत्रु के दिए गए गव सब मिटेंगे. तेरे शत्रु के दिए गए गव सब मिटेंगे.
तू पाएगा ओ स्थिर करेगा बंदे कर दृढ़ करेगा तुझे सिद्ध करेगा स्थिर करेगा बंदे कर दृढ़ करेगा तुझे बंदे कर दृढ़ करेगा. Hi friends, hope you enjoyed that song. സ്നേഹിതന്മാരെ, ആ ഗാനം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, we are filled with the joy of the അതെ, Lord. നമ്മൾ യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. This was the promise given for this year. ഈ വർഷം നൽകപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തം ഇതായിരുന്നു. I know the Lord has strengthened you too. ദൈവം നിങ്ങളെയും ശക്തീകരിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. We had a desire to visit the people who are old and just care for them and love them. വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സന്ദർശിച്ച് അവരിൽ സ്നേഹം പകർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ We had a good ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. time, me and Stella. എനിക്കും സ്റ്റെല്ലയ്ക്കും അതിനുള്ള നല്ലൊരു അവസരം ലഭിച്ചു. We want you to see a part of that ഞങ്ങൾ also. അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചു. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Well, Christmas brings joy, അതെ, ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു നൽകുന്നു. but the most important thing is Christmas brings miracles. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്, ക്രിസ്മസ് അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു. Beginning of Christmas itself is a miracle. ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആരംഭം തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാകുന്നു. A virgin conceived. ഒരു കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചു. Can this happen according to the worldly realm? ലോകപ്രകാരം ഇത് സംഭവിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? No. ഇല്ല. It has to be God അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. making a virgin to ഒരു conceive. കന്യകയെ ഗർഭിണിയാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. And God made a virgin Mary conceive through the seed of God which was planted in her womb. കന്യകയായ മറിയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് മുഖാന്തരം ദൈവം കന്യകയെ ഗർഭം ധരിപ്പിച്ചു. God can do anything. ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യുവാൻ He can കഴിയും. do anything. ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യുവാൻ He കഴിയും. showed that during Christmas. ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ദൈവം അത് കാണിച്ചു തന്നു. Calls those things which are not there as if they are there. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ ദൈവം വിളിച്ചു വരുത്തി. He made a virgin to conceive God in her womb. തന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ദൈവത്തെ ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു കന്യകയെ പ്രാപ്തയാക്കി. That's the greatest miracle. അത് മഹത്തായ ഒരു അത്ഭുതമാകുന്നു. He makes God to be conceived in our lives too today, and He does the miracle even today in our lives. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തെ ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ
ദൈവം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഇന്നും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Everyone who calls on the name of Jesus and believes in him, Jesus is born in that person's heart, in that person's life. യേശുവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും യേശുക്രിസ്തു A ജനിക്കുന്നു. virgin conceives even today. ഇന്നും കന്യക ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. And we offer ourselves as a virgin, trusting in God. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ കന്യകമാരായി ദൈവത്തിന് In സമർപ്പിക്കുന്നു. Jeremiah 31 and verse 4, the Lord says, "You virgin, I will build you up." ഇരമ്യാവ് 31:4 ദൈവം പറയുന്നു, കന്യകേ, ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും. Today you are a mud heap, but I will build you up as a palace. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ചെളിക്കൂനയാണ്, എന്നാൽ ഒരു കൊട്ടാരമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പണിതുയർത്തും. Jesus came to perform this miracle in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനാണ് യേശു വന്നത്. That's the miracle we are going to have today. ഇന്ന് ആ അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. Evangeline, From the time Jesus entered into this world, the miracle began to happen. യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സമയം മുതൽ ലോകത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. His birth is a miracle. യേശുവിന്റെ ജനനം തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാകുന്നു. His birth brings us so much joy in our hearts. യേശുവിന്റെ ജനനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത്യധികമായ സന്തോഷം That's കൊണ്ടുവരുന്നു. what the Bible says in Zechariah 13:1. സെക്കരിയാവ് 13:1 വേദപുസ്തകം അതാണ് He is പറയുന്നത്. an opened fountain. യേശു ഒരു തുറന്ന ഉറവാകുന്നു. We cannot restrict this joy that is in our hearts. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. Even though we go through problems in our lives, the one who is in us brings us so much joy even in times of our troubles. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു. This joy bubbles from within us to eternal life. ഈ സന്തോഷം നമ്മിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന ഉറവയായിത്തീരുന്നു. We can enjoy this joy till we reach heaven, and in heaven also we can enjoy this joy. സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഈ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകും. സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലും ഈ ആനന്ദം നമുക്ക് Let's ആസ്വദിക്കാം. believe Jesus and let's enjoy the joy he is giving us. നമുക്ക് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാം. യേശു നമുക്ക് നൽകുന്ന ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. When Jesus is birthed in our heart, യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ there is a great joy of salvation. അത് രക്ഷയുടെ മഹാസന്തോഷമാകും. It wells up within us. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നു. Matthew 13:44 says, മത്തായി 13:44 പറയുന്നു, a man found treasure in a field, ഒരു മനുഷ്യൻ വയലിൽ ഒളിച്ചുവെച്ച നിധി കണ്ടു. and he went and sold everything he had just to buy that field of treasure. അവൻ സന്തോഷത്താൽ ആ നിധി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയൽ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റു. Jesus says this treasure, this valuable treasure is the kingdom of heaven. ഈ നിധി വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഈ നിധി സ്വർഗരാജ്യമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു. And Jesus is bringing the joy of heaven within our hearts. യേശു ആ സ്വർഗീയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. When it comes, the old things pass away. ആ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ പഴയതെല്ലാം നമ്മെ വിട്ടു പോകും. We become a new creation. നമ്മൾ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയായി മാറുന്നു. We achieve true salvation. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുന്നു. A man came running after a meeting to say something on stage. ഒരു മനുഷ്യൻ യോഗാനന്തരം എന്തോ പറയുന്നതിനു വേണ്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓടി വന്നു. He said, I used to drink bottles of alcohol, ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ധാരാളം മദ്യപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. but it ruined my life, it ruined my body. അതെന്റെ ജീവിതത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തെയും നശിപ്പിച്ചു. But during this prayer, I have received great joy. എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ലഭിച്ചു. I am throwing these bottles away. ഞാൻ ഈ മദ്യക്കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞു കളയുന്നു. I don't have any more desire. ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. I have received the joy of the Lord. ഞാൻ യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. Such a joy of salvation is entering into you too, my friend. അതുപോലെയുള്ള രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു. The addictions and its power is broken. ദുശീലങ്ങളും അവയുടെ സകല ശക്തികളും തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. Power of alcohol is broken. മദ്യത്തിന്റെ ശക്തി തകർന്നിരിക്കുന്നു. You're going to enjoy the Lord's joy.
നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കുവാൻ Yes, പോകുന്നു. even before Jesus came into this earth, അതെ, യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് the തന്നെ Israelites were going through so much of oppression. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു They were പോകുകയായിരുന്നു. being held captive by other kingdoms. അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അടിമകളായിരുന്നു. And God promised that one day He will send a Savior. ഒരു ദിവസം ദൈവം ഒരു രക്ഷകനെ പറഞ്ഞയക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു. So, for years and years, they were longing for that Savior. ആകയാൽ വർഷങ്ങളോളം അവർ ആ രക്ഷകന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. Just as He promised, He came down as the Messiah. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ മിശിഹായായി ദൈവം ഭൂമിയിൽ And അവതരിച്ചു. today, He is alive, living in us ഇന്ന് ദൈവം നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. to do miracles in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് Yes, വേണ്ടി. my friends, even today, God will fulfill everything that He has promised in your life. അതെ, ഇന്നും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ദൈവം നിറവേറ്റും. Because Jesus has come down as our Savior. കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷകനായി യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. This Christmas, He will do it for you. ഈ ക്രിസ്തുമസിനെ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യും. Christmas is miracles ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in our അത്ഭുതങ്ങളാകുന്നു. soul, mind, body, life, family, everything. നമ്മുടെ ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവിൽ, കുടുംബത്തിൽ, ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന We're going to കാലമാകുന്നു. pray that God will do a miracle for you, that you will enjoy the Christ child and also Christmas through His miracles. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നതിനും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ Now പോകുന്നു. we are going to listen to two wonderful miracles which our partners in the Jesus Calls ministry received. ഇപ്പോൾ യേശു വിളിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയിലെ പങ്കാളികൾ പ്രാപിച്ച രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ Even പോകുന്നു. resurrection power. അവർ പ്രാപിച്ച പുനരുദ്ധാന ശക്തിയെക്കുറിച്ചും. Then we'll come back to pray for you. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു Yes, വരുന്നതാണ്. my friend, Christ came for us to experience miracles. അതെ സ്നേഹിത, നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു. Program right now, we have a wonderful family to share about their miracle which they received. ഇപ്പോൾ തങ്ങൾ പ്രാപിച്ച അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നല്ലൊരു കുടുംബം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. Wonderful to have you in the program. What's your name, brother? എൻ്റെ പേര് രാജാറാം. Good. Yes, sister. എന്റെ പേര് പരാഗ് കുജൂർ. And who is this little one? ഈ കുഞ്ഞുമകൾ ആരാണ്? Oh, good. Little angel. Wonderful. What did God do for you, brother? സഹോദര, ദൈവം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത്? ദൈവം ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മനസ്സോടെ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പല സ്കൂളുകളിലും അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ എനിക്ക് ലേറ്റ് റവറൻറ്റ് ശാന്തി പ്രകാശ് കച്ചപ്പ് സ്കൂളിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അവിടെ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ജീസസ് കോൾസിൽ വിളിച്ചാൽ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അത് മുഖാന്തരം എനിക്ക് പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കില്ല എന്ന്. ഞാൻ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ജീസസ് കോൾസിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല. എനിക്ക് നല്ല ഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി ഇവിടെ 2001 ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടി. അതിനുശേഷം അഡ്രസ്സ് കിട്ടി. ഞാനിവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് പ്രെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നീട് 2005 ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പരീക്ഷ എഴുതാനായി വന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എക്സാം എഴുതി. ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഞങ്ങൾ 12 പേരാണ് വന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 2 പേര് സെലക്റ്റായി. അത് ഞാനായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. എപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ ജീസസ് കോൾസിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും. പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിക്കില്ല. ഞാൻ 9th അല്ല 10th പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
എക്സാമിന് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി 22 രൂപ കരുതിയിരുന്നു. ഞാൻ എക്സാമിന് പാസ്സാകാനായി നിങ്ങൾക്ക് കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ മറുപടി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിലെഴുതിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന കാരണം ഞാൻ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടി തന്നെ പാസ്സായി. ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ജോലിയിൽ സെലക്റ്റുമായി. പിന്നെ അന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ തസ്തികയിലുള്ള ജോലി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് റെയിൽവേയിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കുടുംബത്തിലെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ജോലിയിൽ ചേരാം, പിന്നീട് നല്ലൊരു ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് താണ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ജോലി നോക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ജീസസ് കോൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പ്രെയർ മീറ്റിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട്. അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് കാരണം എനിക്ക് തുടർച്ചയായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ജോലിക്കായി ശ്രമിച്ചവർ 3 വർഷമായി ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ജോലിയുടെ രീതി ഫീൽഡ് വർക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനാ യോദ്ധാക്കളിലും ഞാൻ വെറും 3 ആഴ്ചയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ആ പഠിച്ചത് വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി. അതിൽ സെലക്ഷനായി. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ യേശുവിനും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ജീസസ് കോൾസിലെ പ്രേയേഴ്സിനും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. Wonderful. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ 2022 എനിക്ക് ഒരു ഉയർന്ന ജോലി തന്നെ നേടാനും സാധിച്ചു. അതിന് ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നന്ദി പറയുന്നു. Wonderful. Wonderful. The Lord is a miracle worker. കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. He came to show us His miracle working power because of His love for നമ്മോടുള്ള us. സ്നേഹം നിമിത്തം തന്റെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുവാനാണ് ദൈവം വന്നത്. That's the blessing of Christmas for you. നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രിസ്തുമസിന്റെ അനുഗ്രഹം അതാകുന്നു. He will create a job for you and He will place you in high ദൈവം places. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജോലി സൃഷ്ടിക്കും, ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വയ്ക്കും. Let not your heart be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. What a wonderful blessing God has given, dear brother. Yes, my friends, expect the same for you. എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനെ ദൈവം നൽകിയത്. ഇതേ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുവിൻ. God is going to give you an increase in your career. ദൈവം കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വർധനവ് നൽകുവാൻ പോകുന്നു. Bless you with a wonderful job. ദൈവം അത്ഭുതകരമായ ജോലി നൽകി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. Let's keep on receiving Jesus. That's all we need. നമുക്ക് തുടർന്നും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ്. Even now we have our dear friends, our wonderful partners. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരും പങ്കാളികളും നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. We welcome you, dear sisters. Can you introduce yourself? എന്റെ मेरा പേര് नाम लीना है. കിൽപ്പ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അയനാപുരത്ത് നിന്ന്. And who have you brought? ഇവൾ എന്റെ മകളാണ്. Okay. ഇവളുടെ പേര് ഹീന എന്നാണ്. Hello. What did God do for you in your life? 2002-2003 ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. രോഗത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ ചികിത്സകളും ചെയ്തു നോക്കി. പക്ഷെ ഇവളുടെ രോഗം ഭേദമായില്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വഴക്കായിരുന്നു. ഇവളുടെ രോഗം കാരണം എനിക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിനും തമ്മിൽ വളരെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുന്നു, പൈൽസും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന നിമിഷം വരെ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവൾക്ക് 3 വയസ്സായിരുന്നു. 2003-നും 2004-നും ഇടയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നടന്ന കാര്യമാണിത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന്. മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് പ്യൂബർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 100% ഇതേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല.
ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. കാരണം രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെ വീര്യമുള്ളതായിരുന്നു, മെഡിസിൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വലുതായ ശേഷം ഞാൻ ആരോട് ചെന്ന് പറയും? ഓൾറെഡി എനിക്കും ഭർത്താവിനും തമ്മിൽ വഴക്കാണ്. അമ്മായിയമ്മയോടും പറയാൻ വയ്യ, എന്റെ മമ്മിയോടും ഡാഡിയോടും പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ആരോട് ചെന്ന് പറയും? ഞാൻ എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ലായിരുന്നു. ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അഥവാ ഞാൻ ഇവൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും പ്യൂബർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോയാൽ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മമ്മി എന്നെ കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്യൂബർട്ടി ഇല്ല, വിവാഹമില്ല, എന്റെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും? അന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. 10 വർഷം മുൻപും 15 വർഷം മുൻപും ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളില്ല. അപ്പോഴത്തെ കാര്യം ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇവളെ എന്റെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലണമോ അതോ സ്വയം മരിക്കണോ? അതായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥിതി. വേറൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ഥിതി അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം വഴക്കിടും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബാഡ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചാനൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചാനലിൽ സാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടു. പോൾ സാർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജീസസ് നിങ്ങൾ അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് പ്രെയർ ആയിരുന്നു. വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും തല കുനിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ജീസസിനോട് പറയൂ. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന സ്ഥിതിയിലാണിപ്പോൾ. അദ്ദേഹം പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു വെളിപ്പാട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും നോർമലായിരുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലർ ഇപ്പോൾ മരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ആരുടെ പക്കൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ സഹായവും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സഹായവുമില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് മരിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജീസസ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും എന്നും ജീസസ് നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെയറിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. എനിക്ക് കൺട്രോളേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം എനിക്ക് മമ്മിയോടും പറയാനാവില്ല, ഡാഡിയോടും പറയാനാവില്ല. അതുപോലെ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് താഴെ ഇറങ്ങി നിലത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുതരം സമാധാനം തോന്നി തുടങ്ങി. വളരെ സമാധാനം തോന്നി. ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ അതുപോലൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ സമാധാനം തോന്നി. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ബേർഡൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടാകുമോ? എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നി. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുനിഞ്ഞത് ആരാണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവസാനം അദ്ദേഹം യങ് പാർട്ട്ണർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യങ് പാർട്ട്ണർ പ്ലാനിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേര് ചേർക്കണം. മക്കളുടെ പേര് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും മക്കളുടെ പേരെഴുതി പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേര് എഴുതി തരൂ. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന പണം പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതും പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ടായി. എന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനാവുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ 50 രൂപയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. 50 രൂപ കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇവളുടെ പേര് കൊടുത്തു, ഹീന ആർ പഞ്ചാബി. ഇവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണോ, ഇവൾക്ക് ഇന്നിന്ന രോഗമുണ്ട്, പൈൽസ് ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്, പ്രൈമറി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, വീസിംഗ് ഉണ്ട്, ആസ്മയെ പോലുള്ള വീസിംഗ് ഒന്നും കഴിക്കാനാവില്ല, കുടിക്കാനും സാധിക്കില്ല. എല്ലാ പ്രയർ പോയിന്റ്സും കൊടുത്തു. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ കൂടുതലായി ഒരു വിശ്വാസം തോന്നി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഞാൻ മന്ത്ലി വൺസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ജീസസ് കോൾസിൽ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബേർഡൻ കുറയാൻ തുടങ്ങി, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മാസം തോറും 6000-7000 രൂപ ഡോക്ടർക്ക് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് താങ്ങാനാവില്ലായിരുന്നു. ചിലവ് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജോലി ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം മുഴുവനും ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചിലവാക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ജീസസ് കോൾസിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ എന്റെ ആഴ്ചത്തോറുമുള്ള ചിലവും മാസം തോറുമുള്ള ചിലവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇവൾ വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. കടകളിൽ മിക്കവാറും പുറത്ത് ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് പാവകളെ വെക്കുന്നത് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുപോലെ മെലിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് നല്ല തടിയും ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയായി. എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങിയ ശരീരമുള്ള പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ചത്? വെറും പ്രാർത്ഥന. ഡോക്ടറിന്റെ ചിലവും വളരെ കുറഞ്ഞു.
എന്റെ മകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന് ഞാൻ ദിവസവും കരയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വറ്റുപോലും അവളുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോയില്ല. എന്ത് കഴിച്ചാലും അവൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ 2004 മുതൽ ഇവൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, മമ്മി എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഭക്ഷണം താ. ഐ വാസ് സോ റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ്, ടു ജീസസ്. ജീസസ്, ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഐ വാസ് ഫസ്റ്റ്ലി ടച്ച്ഡ് ത്രൂ ജീസസ് കോൾസ് ഓൺലി ആൻഡ് ത്രൂ ബ്രദർ പോൾ ദിനകരൻസ് പ്രേയേഴ്സ് ഓൺലി. അതിനുശേഷം ഇവൾ നല്ല വണ്ണം വെച്ചു, നന്നായി തടിച്ചു. ഓൺലി ബൈ പ്രേയേഴ്സ്, മരുന്നുകൾ കൊണ്ടല്ല. How did her health become, sister, after that? ഷി വാസ് നോർമൽ. ഇവൾക്ക് പിന്നെ ഇന്നേ വരെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 22 വയസ്സായിരിക്കുന്നു. There is no constipation, പൈൽസും ഇല്ല, ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. You didn't even have to go through the operation. ഒന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല. ജീസസ് കോൾസിലെ പ്രേയറിന് ശേഷമാണ് പീസ് എന്നാൽ എന്താണ്, സമാധാനം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ആഫ്റ്റർ മാരേജ് മാതാപിതാക്കളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല, സമാധാനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല, പീസും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്റെ ലൈഫിൽ പാസ്റ്റർ പ്രെയർ ചെയ്തു, പോൾ ദിനകരൻ സർ പ്രെയർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് യെസ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഒരാള്, എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. See the love of Jesus, how much he has broken the power of death. He had called and said, I will not let her die. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എത്ര മഹത്തായതാണ്. യേശു മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ തകർത്തു. ഞാൻ അവളെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. At that moment itself you received the answer by receiving the peace of God. ആ നിമിഷം തന്നെ ദൈവസമാധാനം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചു. And as a young partner, she has been a blessing in the ഒരു ministry. ബാലപങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ അവൾ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു. And God has blessed her health tremendously. ദൈവം അവളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത്യധികമായി അനുഗ്രഹിച്ചു. We are so happy to see her healthy and alive for Christ. അവൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. Jesus is alive. അതെ, യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു. He is a miracle worker. യേശു അത്ഭുതം And പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. He is the head of your family. യേശു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ And He നാഥനാകുന്നു. has made you His own children. യേശു നിങ്ങളെ സ്വന്തം പൈതലാക്കി What തീർത്തിരിക്കുന്നു. a joy. എത്ര വലിയ Our സന്തോഷമാണിത്. precious friend, now we are here to pray for miracles for you. വിലയേറിയ സ്നേഹിത, ഇപ്പോൾ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ Jesus was not just born 2022 years ago. He is ready to be born in your heart right now. 2022 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ജനിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും യേശു ജനിക്കുവാൻ He is തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. alive. യേശു Come on, ജീവിക്കുന്നു. Katie. Jesus is alive, isn't it? കേറ്റി, യേശു ജീവിക്കുന്നു, ശരിയല്ലേ? Amen. Praise God. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. Amen. ആമേൻ. Wonderful. Thank you, Jesus. Come, let's pray. യേശുവേ നന്ദി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Wherever you have your sickness, put your hand on that portion. നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈ വെക്കുവിൻ. My precious friend, right now, if you have the sickness of sin in your heart, open your heart and tell Him, Lord, forgive my sin, be born in my heart. സ്നേഹിത, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാപമെന്ന രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുവിൻ, കർത്താവേ, എന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് വന്ന് പിറക്കണമേ. Now the Lord is here. ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്. Thank you, Jesus. യേശുവേ നന്ദി. You wicked, evil powers, ദുഷ്ട പൈശാചിക ശക്തികളെ I command you in Jesus' name, leave their souls, leave their minds, and leave their bodies. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാക്കളെ വിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുക. Lord, touch your people and fill them with thy spirit. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ജനത്തെ സ്പർശിക്കണമേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ Let them നിറയ്ക്കണമേ. be free from every burden, every fear, every sorrow, and every pain. സകല ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും, വേദനകളിൽ നിന്നും, ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭയത്തിൽ നിന്നും അവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. Now let every addiction and sinful pleasure leave their spirits. ഇപ്പോൾ സകല ദുശീലങ്ങളും പാപമോഹങ്ങളും അവരുടെ ആത്മാക്കളെ വിട്ടു പോകട്ടെ. And Lord Jesus, be born in their hearts. യേശുവേ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കണമേ, Be born in their body. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ Be ജനിക്കണമേ, born in their family. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണമേ. And give them everything that they have been longing for. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലതും അവർക്ക് നൽകണമേ. And wipe away their tears and do
miracles for them and deliver them. അവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റണമേ, അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമേ, അവരെ വിടുവിക്കണമേ. Heal every sickness. സകല രോഗങ്ങളെയും അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ. Every demonic oppression, let it go. പൈശാചിക പീഡനങ്ങളെല്ലാം അവരെ വിട്ടു പോകട്ടെ. Let them enjoy you, Lord Jesus. യേശുവേ, അവർ അങ്ങയെ ആസ്വദിക്കട്ടെ. Have the joy of your blessing this ഈ Christmas. ക്രിസ്മസിനെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ. Thank you for doing it, Lord. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദി. Thank you for doing it, Lord. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദി. Build them into families and you be the head of their family, Lord Jesus. അവരെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കണമേ, അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായി അങ്ങിരിക്കണമേ. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Those who do not have a child, let them conceive right now and have a child as the virgin received a child. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഗർഭം ധരിക്കട്ടെ. കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. Let their marriage be blessed. അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Amen. ആമേൻ. Dear friends, we are here to wish you a very Merry Christmas. പ്രിയ സ്നേഹിതന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ നേരുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Katie is ready to wish you. Are you ready, Katie? കേറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. Happy Christmas to you. സത്തമ ചൊല്ലുന്നു. Happy Christmas to you. കേറ്റി, നീ ഉറക്കെ പറയണം. Have a blessed ഈ Christmas. ക്രിസ്തുമസ് അനുഗ്രഹീതമായ ക്രിസ്തുമസ് ആയി തീരട്ടെ.